सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णन सुमत गुरु नानक पद पंकज बंदन सिमरो अंगद कंदन गुरु अमरदास नित त्याऊं श्री गुरु रामदास गुण गाऊं गुरु अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हरगोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय कर चोरी नमो कर चोरी श्री गुरु तेग बहादुर मना बहोरी श्री गुरु गोबिंद सिंह परम कृपाला वाहिगुरु परम कृपाला ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੂਜਬੇ ਜੋਗ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਸ ਪਰਸ ਮਿਟੈ ਸੋਗ ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਨਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮਹਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਜਕ ਨਾਹਿ ਭੇਵ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार कहाँ बुद्ध प्रभु तुझ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिद्ध तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिद्ध तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जय जयवंती महला नौवा राम भज जन्म सिरात है कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार बिनसत नह लगे बार उड़े समगात है रहाओ सगल परम टार दे गोविंद को नाम ले अंत बार संग तेरे यह एक जात है बिख्या बिख जो विसार प्रभु को जस किए तार नानक जन कह पुकार सर बिहात है ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀ गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी आप जी निता प्रति बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल मुल्क दे राखे धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब दे सपुत्र श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का पावन पवित्र इतिहास ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਵਿਵੇਕਮਈ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
जिनके भाग वड्डे हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां दे वड्डे भाग ने उन्हां ते गुरदेव किरपा करदे ने। उन्हां नूं साधुआं दी संगत दे अंदर बैठ के वाहिगुरू 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 मंत्र दा हरि दे जस दा जाप हिरदे च वसा दिंदे ने। गुरमंत्र हिरदे दे अंदर वसना गुरु की सब तो वड्डी कृपा है। अमृत वेले उठ के गुरु दे हुक्म है कि मेरा गुरसिख गुरबाणी पढ़े नाम जपे ते उस अकाल पुरख वाहिगुरू के अंदर लीन हो के उस हरि जस के अंदर समा जाए। आप जी पिता प्रति नौवें पातशाह का इतिहास सरवण कर रहे हो। कल तुसी सरवण कीता सी कि नौवें गुरदेव धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब वैराग की मूरत भगती दे घर गुरु नानक साहब की नौवीं मूरत पातशाह जदों बेअंत नगरां तो होंदे हुए पातशाह महाराज ने करहाली चीका जिथे गलौरा जिथे दा वसन वाला सी उत्थे महाराज जी ने गलौरे को अपना पत्था बख्शिश किया। उपरंत गुरदेव महाराज अज हरियाणा के होर इलाकों के अंदर बांगर देश विचर रहे ने। आओ पावन पवित्र इतिहास गुरदेव कृपा करन। महाराज इतिहास का जो तत्व भाव है इतिहास के अंदरों जो शिक्षा है वो साढ़े हिरदे च वसा दें। आओ गुरदेव को बेनती करिए महाराज जो तुहाडा पावन पवित्र इतिहास है उस तो साढ़े जीवन नूं जिहड़ा साडा जीवन विषयां दे अंदर गलतान है झूठ के अंदर गलतान है जिहड़ा साडा जीवन संसार की वृत्तियां दे अंदर रुझिया पिया है पखंड के अंदर दिखावे के अंदर महाराज उस जीवन को सहज च लियाओ। उस जीवन के अंदर अपने नाम की छोह दिओ। कृपा करो महाराज मेरे जीवन को अपनी भगती का आसरा दिओ। आओ वांछित वृत्तियां एकाग्र करिए। गुरदेव का इतिहास सरवण करने के लिए आखना करिए सतनाम सतनाम। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जदों चीके तो चल के होर हिसार के इलाकों के अंदर गुरदेव महाराज जा रहे हैं ते गुरदेव सच्चे पातशाह निकलते चीके तो हिसार के अंदर जींद के अंदर बांगर देश के अंदर इलाकों के अंदर जाते हैं। गुरदेव महाराज ने जो पड़ाव किए सी वो खटकड़ नगर के अंदर खटकड़ तो चीके तो जो महाराज हंस झांसी के अंदर पहुंचे हिसार के अंदर ते सतगुरां ने पड़ाव अपना बाहरले पासे किया जंगल के अंदर ते गुरदेव के नाल सत्कारयोग भाई मतीदास जी भाई सतीदास जी भाई ऊगा जी भाई गुरदित्ता जी ते भाई दयाला जी पांच सिख पांच घोड़ियां ते गुरदेव के नाल ने। सच्चे पातशाह महाराज के नाल पंजों सिख ने रात बहुत देर हो गई रहरा साहब का समा हो गया। गुरदेव ने सिंघां दे नाल उत्थे ही छोटा जा पड़ा करके तंबू के अंदर महाराज भगती करते ने बाहरले पासे घोड़े बन दिते। जदों गुरदेव महाराज के 6 घोड़े 5 सिंघां दे एक सतगुरां दा नगर के बाहरले पासे पड़ा किया होया सीगा ते महाराज नूं देखण दे लई कुछ राहत उधरों निकले जो चोर सीगे। उन्होंने कहा भी अज तां जंगल के अंदर मंगल हो गया है। ए 6 घोड़े खड़े ने जो बड़ी ही वधिया किस्म के घोड़े ने। जे असीं ये घोड़े चोरी कर लईए अरब देश के घोड़े लगते हैं किसी अमीर ते धनी व्यक्ति के घोड़े ने जे चोरी कर लीए तो इसका बहुत अच्छा मुल मिलेगा। यह भावना के नाल वो राहत कहते भी रात होर हनेरी हो जाएगी क्योंकि जिन्नी रात पूरी होगी
ਇਹ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜ ਗਏ। ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਰਾਜ ਗਏ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਬਈ 6 ਚੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਨੇ, ਧਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਗੂੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ 6 ਚੋਰ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਦੇ 6 ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ 6 ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਰੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਘੋੜਾ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। 4 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 12-1 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੇਜ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਵੇਤ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਭਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੀ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਬਈ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ 6 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਭਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਨਿਸਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 40 ਤੋਂ 50 ਬੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 6 ਦੇ 6 ਚੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ 40 ਤੋਂ 50 ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਖਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਗਊਆਂ ਵਡਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪੈਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸਭਾ ਪੈਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿਰ ਰਹੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਤੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੋਪੀ ਦੂਰ ਕਰਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਬਈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣ ਚਾੜਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸੂਮਾ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਜਿਤਵਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਾੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੀਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਚੜਾ ਕੇ ਬਾਣ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਣ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗਿਰਦੇ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਖਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖੋਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਣਾ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਆਏ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨਗਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖੋਹ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
उपरंत फिर गुरुदेव महाराज हुण इतिहास का वो खूनी पन्ना रचन चल पे। महाराज कहते असीं आगरे जाना, क्योंकि सतगुरां ने आगरे अपनी आप गिरफ्तारी देनी सी। इस तो पहला गुरुदेव महाराज अपने बहुत वड्डे वड्डे कारज कर चुके सीगे। हुण इतिहास के अंदर कुछ होर जीवां दी मुक्ति ते होर कुछ जीवां दा कल्याण करना बाकी सी। हुण महाराज झांसी तो हिसार तो चाला मार के वो उधरों आगरे वाला रूप लिया बांगर देश का। उधरों महाराज फिर दिल्ली आके अपनी शहादत आप देन। जदों गुरुदेव महाराज आगरे पहुंचते हैं, सब तो पहले तुसी आगरे जाओ ना, जदों हाईवे के उत्ते बिल्कुल गुरुद्वारा गुरु का ताल सुशोभित है, जिथे बड़ा सुंदर अज भी बगीचा उस तरह ही बनया हुआ है। तो पुरातन जिथे महाराज रात घोड़े तप किया, कोतवाली च महाराज नूं रखिया, जिवें अपने हत्थे मरिंडे कोतवाली साहब है ना, जिथे सत्कारयोग धन धन बाबा जोरावर सिंह जी अते सत्कारयोग धन धन बाबा फतेह सिंह जी नूं रखिया। उसी प्रकार ही एक कोतवाली उत्थे भी है, गुरु का ताल है उस गुरु घर का नाम। बहुत रमणीक स्थान बनाया महापुरुषों ने। उदासी संत ने बाबा जी उन्होंने दर्शन किए ने गुरुदेव की कृपा दे नाल। बड़ा निर्मल सुभाव उन्होंने दा। बच्चियां दे नाल जो कोई पहली बारी आए उन्होंने एवें लगता भी पता नहीं किन्ने चिरां तो मैं इत्थे आ रहा। ट्रक ड्राइवरां दे नाल जदों असीं दास असीं सारे गए ते मैं महापुरुषों का सुभाव देख के मेरा बहुत हिरदा प्रसन्न होया। और ट्रक ड्राइवरां दे नाल भी इदां गल कर रहे सी जिस तरह बाबा जी आप ट्रक ड्राइवर हो। ते जदों ज्ञानी जी होरी गए सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी शेर सिंह जी, उन्हां नाल विद्वानता दी वो चर्चा कर रहे जो विद्वता दे वचन कर रहे। विश्वास ही नहीं होया महापुरुषों ने समबिरती रखी। ते जदों असीं उन्हां नूं मत्था टेकिया, उन्होंने पूरी गल पूछी की पढ़दे हो की करदे हो, बड़ा निर्मल सुभाव हुआ। सो वो गुरु का ताल गुरुद्वारा साहब बगीचे दे अंदर महाराज पहुंचते ते बगीचे दे अंदर एक अयाली कहंदे ने जिहड़ा बकरियां नूं चारदा, वो अयाली जिहड़ा सीगा बकरियां नूं चारन वाला, वो बकरियां चारदा सारदा सोच रहा है, कहंदा मेरी लड़की दा विआह सिर ते खड़ा है पर धन नहीं। गुरुदेव महाराज भाई मती दास नूं क्या दीवार इत्थे ही लावांगे। महाराज ने तंबू गढ़ लिया बगीचे दे अंदर। महाराज क्या उस अयाली नूं बुला के लिया, उस आजड़ीए नूं बुला के लियाओ जिहड़ा बकरियां चार रहा। भाई मती दास जी बुला के लियाए ते सतगुरां दे सज्जे हत्थ दे अंदर एक हीरे दी मुट्ठी सी जिसदी खालसा जी कोई कीमत ही नहीं। कोई रत्ना चो सब तो बड़ा रतन महाराज दे सज्जे हत्थ दी उंगली दे अंदर शोभ रहा से। महाराज ने अंगूठी हीरे दी लाई ते उस आजड़ी नूं महाराज ने भाने सिर किया। महाराज कहते साडे पकवान छकण दी इच्छा है। कुछ नगर दे अंदर आगरे तो कुछ पकवान लिया गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का वचन सुन के वो आजड़ी ने सोचा भी बड़े महापुरुष ने सत्कारयोग किन्ने इन्हां दे नाल सिंह ने जानवर तैयार ने, इन्हां दा गल मूल भी ठीक नहीं ते उन्हां अपनी बकरियां वाल देखण लग गया। गुरुदेव महाराज मुस्कुरा के कहंदे तुसी अपनी बकरियां दी फिक्र ना करो, असीं इत्थे 6 बंदे आ तुहाडी बकरियां दी राखी लई, तुसी जाके पकवान लैके आओ। ते वो आजड़ी भी भोले सुभाਅ दा सी, कहंदा महाराज मैं पकवान लैके किते जावांगा, मेरे कोल किहड़ा कोई लिफाफा है या झोला है जिस तरह पुराने बुजुर्ग कपड़े का लिफाफा लैके जाते, कपड़े का झोला लैके जाते सी। ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਚੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਠਿਆਈ ਪਵਾ ਲਈ, ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने जदों दिता ना वो आजड़ी दा चला गया। भाई मती दास जी आ गए। भाई मती दास जी ने आके कहा महाराज मेरे को धन पिया सी, तुहाडी जेब च मोहरां सीगियां, सतगुरु है की कौतक है, तुसी इन्नी कीमती अंगूठी भगवान मंगाण दे लई उस तो भी ज्यादा तुसी अज तक पदार्थ छकण दी कदी इच्छा ही नहीं रखी ते आज पकवान छकण दी तीव्र इच्छा क्यों।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਲ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਆਜੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਵੇ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਰ 5 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੜੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਣੀ ਦੀ ਕੂਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਪਰਾਏ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵਧੇਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਚਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ 966 ਤੇ 967 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਕੀ ਵਾਰ, ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੈ, ਕਿਉ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੀਵਤੈ, ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਾਰਾਵ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸੇਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਚਾਰੇ ਜਾਗਿਆ ਚੌ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨੀ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਵੀ ਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਵਾਣ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ 500 ਦਮੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, 500 ਰਜਤਪਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, 500 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਰਫ 100 ਦਮੜਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਬਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਹਿਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਮਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ, ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸੱਤਾਂ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੀ ਜੱਟ ਸੀਗੇ, ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਚਨ ਅਜੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੋੜ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਨਪੁਰਾ ਪਕੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਜਾ ਪਕੜਿਆ, ਰਬਾਬ ਪਕੜਿਆ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਗਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਦੀ ਦੀ ਪੁੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੋਕੀ ਬੂਹੇ ਮਾਰਦੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਵਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ? ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਪਾਈਏ। ਸੁਣਿਆ ਲੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘੂੰਗਟ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕੌਣ? ਕਿਹਾ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕੁੰਡੀ। ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਟਕਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, 21 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਲਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਤੋਂ ਗਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚਮਿਆਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਦੀ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੂਹਾ ਖੋਲ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਕਣ ਦੇ ਲਈ
आप गुरु का सिख गदी ते चढ़ के नशर हो के जुत्तियां दा हार पवा के गुरु दा वचन पहले बाद चो परोपकार करन टुर पिया। कहंदे हुण चलो आओ गुरु तो माफी दवा देंगे। आखना करो सतनाम। खालसा जी यह सिੱਖੀ है, यह गुरु घर दे अंदर केवल साखियां नहीं, यह प्रैक्टिकल धरती ते गुरु ने जीवन करके दिखाया सिੱਖਾਂ ਨੂੰ। तो जदों अमृतसर साहब पहुंचे अगे ढोल वज गया। ढोल वजदे वजदे कुछ मेरे वर्गे शरारती अगे नचदे मजाक करते आ रहे हैं। ते जदों ढोल वजदे वजदे दरबार साहब परिक्रमा दे अंदर पहुंचे ना ते पंजवें पातशाह ने कहा अंदर गुरबाणी दा कीर्तन हो रहा। कौन आया? कहते महाराज लद्दा परोपकारी आया। इन्नी गल सुनी महाराज ने कहा भी लद्दा तो पहली भी कई बारी होया है ते लद्दे दे आण ते ढोल क्यों वजदा? कहा महाराज साडी रसना कहंदी तां नहीं ओ बचन कहण नूं भाई लद्दे दे लई, पर महाराज वो आप तुहाडे गुरु के कीर्तनियां नूं लैके आए। महाराज कहंदे पता नहीं नशर कीता जावेगा। क्या महाराज नशर हो के आया। आखना करो सतनाम। नशर हो के आप महाराज गदी ते चढ़ के आया। गुरुदेव महाराज ने अपना दुशाला न संभालिया। महाराज भज्जे हरमंदर तो बाद ड्योढ़ी बन गए ते जदों भाई लद्दे नूं देखिया महाराज ने कहा अमृत दुध लियाओ। दुध लिया के गुरु रामदास जी दे सरोवर दा जल विच मिला के महाराज ने भाई लद्दे तो गदी तुराया। जुत्तियां दा हार सतगुरां ने उतार के महाराज ने कहा भाई लद्दा जी ऐ क्यों कीता? गुरुदेव ने दुध ते पानी अमृत जल दे नाल उन्हां दा मुख धो के महाराज ने अपने दुशाले दे नाल उन्हां दा मुख पूंझ के क्या तुसीं वैसे ही कह दिंदे असीं इन्हां नूं क्षमा कर दिंदे। क्या महाराज तुहाडा वचन सी, गुरु दा वचन पहले, सिख दा परोपकार करना बाद। सो उत्थे भाई लद्दे ने उन दोनों सिखां नूं महाराज तो बचवाण दे लई याचना कीती। ते जदों याचना कीती गुरुदेव महाराज कहंदे क्षमा कर दवांगे, पर जेड़ी रसना तो इन्हां ने निंदा करी है ना उसी रसना तो गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास महाराज जी उस्तत कर दे। फिर उन्होंने यह गुरबाणी उच्चारण कीती सी नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवे चुकी होती। ते इस बाणी नूं वर मिलिया सी। महाराज कहंदे जिवें ही नाल उस्तत उच्चारनी है हरमंदर साहब दे अंदर बाबे बुढ़े क्या बेरी दे कोल दुख भजनी साहब बेरी तक इशनान करते जाणगे। जदों उत्थे तक पहुंचणगे सारा ही कोड़ दूर हो जाएगा। आखना करो सतनाम। महाराज ने वर दिता उस्तत उच्चारण कीती सारा कोड़ दूर हो गया शरीर का, सारा कोड़ दूर हो गया शरीर दे अंदरों। ते आके महाराज कहंदे हुण इन्हां दा मन भी पवित्र है ते तन भी पवित्र है। सो ओ गुरुदेव महाराज ने भाई लद्दे परोपकारी दे सदका वो दोनों सिखां नूं बख्श लिया। भाई सत्ते क्या नूं भाई बलवंड क्या। सो गुरु घर दे कीर्तनीय सी, उन्हां दी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर दर्ज कीती। सो महाराज ने इन्ना भारी परोपकार सिखां दे अंदर छुपा के रखिया। सिखां दे अंदर खालसा जी है खेड है। सो महाराज ने उस बाणी नूं वर दिता। कहंदे जिस नूं भी घर दे अंदर कोई दुख कलेश होवे ना, मन दे अंदर दुख होवे ते ओ भाई लद्दा परोपकारी तो बख्शाए सिखां दी बाणी उच्चारण करे। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर 966 अंग ते दर्ज है बाणी। रामकली राग दे अंदर महाराज ने क्या बाणी ओ पढ़ेगा वो सिख दे दुख दर्द दूर होवे। खालसा जी तकरीबन जे तुसी रोज पाठ करो ना सरल हो जाती है बाणी। 2 मिनट लगते हैं पाठ करते, वध नहीं लगता। पर वर कितना वड्डा है, बिल्कुल मानसिक ते शारीरिक दुख होवे वो दूर हो जाएगा। गुरुदेव की बाणी के अंदर इतनी भारी करामात है। सो रहो विचार गुरुदेव दे एडे एडे भारी सिख होए ने ते महाराज हुण उधर दूजे पासे 9वें पातशाह महाराज ने भाई मती दास नूं कहा भी है किहड़ा गुरु घर दे अंदर पहली बारी परोपकार होया, उहदी लड़की दा विआह नहीं हो रहा ते असीं अपना दुशाला ते हीरे दी अंगूठी दे दित्ती है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਸ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ
ਹਲਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਕਵਾਨ ਲੈਣ, ਕਿਸ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਵੇਤ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਾਏ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ 6 ਲੱਡੂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, 6 ਪਕਵਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਕਵਾਨ ਦਵਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲਦਾ, ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕਤਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਆਜੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਹਾ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਉਸ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੰਦਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਚ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਵੇਗਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਕਥਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਸੀ ਖੇਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇन्हीं ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਗੋਲ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ ਉਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਜੈ ਜਾਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਜੈ ਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਧੁਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜ ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਮਾਤਾ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰੋਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੋਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਭਜ ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਗਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਗਵਾਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗਵਾਰਾ, ਹੇ ਮੂਰਖਾ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਬਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ,
ਸੁੱਤਾ ਰਵਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਦਾ ਵੱਧ ਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਹ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਗਊ ਵੱਧ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਸਤ ਨਹਿ ਲਗੈ ਬਾਰ ਉਰੇ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਲਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਔਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕਿੰਟ ਚ, 2 ਸਕਿੰਟ ਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਉਹ ਔਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਔਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਸਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸੀ ਔਲੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਤੂੰ ਖੁਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਭਰਮ ਟਾੜ ਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰ ਦੇ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਗੋ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬਿੰਦ ਨਾਮ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਰਾਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਉਹ ਰਮਈਆ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਈ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਪ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਇਹ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੋ ਤੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰਾ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰਾ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰਾ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਤਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਵਿਖਿਆ ਵਿਖ ਜਿਉ ਵਿਸਾਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਰੂਪ ਕੱਪੜੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵਿਖਿਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਲੁਭਾਇਵਾ ਨਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸ ਹੀਏ ਧਾਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਸ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਧੁਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਬਸ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਸਰ ਵਿਹਾਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਕੌਣ ਕਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੋ ਨਹੀਂ ਸੁਨਿਓ ਕਾਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਡੁੱਲੇ ਮੇਰਾ ਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ ਲੈ, ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਓ ਅਤ ਲੁਭਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ਦਾ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤ ਨਾਹਨ ਫੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨਹਿ ਨਿਮਕ ਕੀਨ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਵਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ, ਸਿਮਰਨ ਨੈ ਨਿਮਕ ਕੀਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੂੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਲੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 26,000 ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 17 ਵਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ, ਰਾਤੀ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 1469 ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਾ ਸੁਖ ਪਿਓ ਦੀਨ ਭਗੋ ਪਰੀ ਬੇਰੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਸੁਖ ਭਾਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੱਗੋਂ ਪਰੀ ਬੇਰੀ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਫਸਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਨ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਵਿਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਖੋਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰ ਆਦ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਜਾਤੀ ਚੇਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤ ਜਹ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਜ ਹੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਨ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ, ਕੰਸ ਦਾ ਅੰਤ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਮਝਤ ਨਹਿਰੇ ਅਜਾਨ, ਹੇ ਅਜਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੇ ਅਣਜਾਣ ਗਵਾਰ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ। ਕਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਜਹ ਭਾਜ ਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70-80 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇਹ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇਹ, ਸੋ ਤੋਂ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇਹ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਦਾ। ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਨਿਰਲਾਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੱਜਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਰਲਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀਏ ਆਨ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀਏ ਆਨ। ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ। ਛਾੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਨ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਵਿਰਾਜ ਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਡੰਡੇ ਦੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਮੁਰਗਾਈ ਨਾ ਸਾਣੇ ਸਿਰ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ, ਰਹਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਪਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਨਾ ਛੱਡ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਛੱਡ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀਏ ਆਨ, ਛੋੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਨ, ਜਗ ਮਹਿ ਵਿਰਾਜ ਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ